ओम शांति 13 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे पतितरु पावन कराउथिबा बाबांक सहित तुमर बहुत बहुत स्नेह रहिबा उचित। सकाळु सकाळु उठी प्रथमे कुह शिव बाबा गुड मॉर्निंग। पतितरु पावन कराउथिबा बाबांक सहित तुमर बहुत बहुत स्नेह रहिबा उचित। सकाळु सकाळु उठी प्रथमे कुह शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न सठिक याद करिबा निमंते केउ केउ धारणा मान आवश्यक। सठिक याद करुथिबा आत्मा मानकर लक्षण कौन होइथिबो। सठिक याद करिबा निमंते केउ केउ धारणा मान आवश्यक। सठिक याद करुथिबा आत्मा मानकर लक्षण कौन होइथिबो। उत्तर सठिक भावरे याद अर्थात स्मरण करिबा पई धैर्यता गंभीरता एवं ज्ञान दरकार। यही सबु धारणार आधार रे जेउ माने बाबा को स्मरण करिथांती तांकर याद सहित मिसी थाए एवं बाबांकर करेंट आसीबाकू लागि थाए। सेही करेंट द्वारा तुमर आयुष बढ़िब, शक्तिशाली मध्य होई चलिब, हृदय एकदम शीतल होई जिब, आत्मा शतप्रधान होई चलिब। ओम शांति। बाबा कहते मधुर संतान माने तत्व तुम अर्थात तुम्हें आत्मा माने मध्य शांत स्वरूप अट। तुम समस्त आत्मा मानकर स्वधर्म ही हेउछि शांति। शांति धामरु पुणी एठाकू आसी कथबार्ता करुछ। तुमको यही कर्मेंद्रिय मिलिछि अभिनय करिबा पई। आत्मा छोट बड़ होई न थाए, शरीर छोट बड़ होई थाए। बाबा कहउछंती मु तो शरीरधारी नुहे, मोते पिलामानकु साक्षात करिबा निमंते पिलामानक सम्मुख को आसीबाकू पड़ुछि। धरिनिय जेपरि बाप ठारू पिला जन्म नहीं थाए तेबे से पिला एपरि कहिब नाही जे मु परम धामरु जन्म नहीं माता पिताक सहित साक्षात करिबा पई आसीछि। जदिओ केही नुआ आत्मा परम धामरु आसी काहार शरीर रे प्रवेश करुछि अथवा कोनोसी पुरुणा आत्मा काहार शरीर रे प्रवेश करुछि तेबे सेही परि कहिब नाही जे माता पिताक सहित देखा करिबा पई आसीछि। तांकु स्वतः माता पिता मिली जाइथांती। एठारे ए सबु नुआ कथा अटे। बाबा कहउछंती मु परम धामरु आसी तुम सम्मुखरे उपस्थित होइछि। पिला मानको पुनर्बार ज्ञान देउछि काहेकि ना मु हेउछि नॉलेजफुल ज्ञानर सागर। मु आसुछि तुम संतान मानको पाठ पढ़ाइबाको राजयोग शिखाइबा पई। भगवान ही राजयोग शिखाउछंती। कृष्ण का आत्मार यही ईश्वरीय अभिनय नाही। प्रत्येकंकर निजस्व अभिनय रहिछि, ईश्वरंकर अलगा अभिनय रहिछि। तेणु बाबा बुझाउछंती मधुर पिला माने निजको आत्मा भाव। निजको आत्मा भाविबा द्वारा केते आनंदर अनुभव हेउछि। आमे कौन थिलु एबे कौन हेउछु, यही ड्रामा किपरि चमत्कार भावे तैयारी होइछि एकथा मध्य तुमे एबे बुझाउछ। यह पुरुषोत्तम संगम युग अटे। केवल एतिकी मने रहिले मध्य एकथा निश्चित होई जाउछि कि आमे सत्य युग को जाउछु। एबे संगम रे अछु पुणी निज घर को जिबा, सेथिपाई पवित्रता निश्चय हेबाकू पड़िबो। अंतर मन रे बहुत खुशी रहिबा दरकार। ओहो अविनाशी बाबा कहउछंती मिठे मिठे संतान माने मोते मन पकाइले तुमे शतप्रधान होई जिबो, विश्वर मालिक होई जिबो। बाबा पिला मानकू केते स्नेह करुछंती। एपरि नुहे कि केवल टीचर रूप रे पाठ पढ़ाई घर को चली जाउछंती। ये तो टीचर सहित पिता मध्य हटंती। तुमको पढ़ाउछंती एवं जोगर यात्रा मध्य शिखाउछंती। एपरि विश्वर मालिक पतितरु पावन कराउथिबा बाबांक साथी रे बहुत स्नेह रहिबा उचित।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ଥାତ ୟାଦ କଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ କି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ୟାଦ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ କରିଥାନ୍ତି ନା? ଭକ୍ତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରି ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନରେ ରହିଲେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ କଲେ ପାପର ବୋଝ କିପରି ଓହ୍ଲାଇବ? ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦ। ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଏହି ରୋଜଗାର କାମରେ ଆସିବ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରତା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦିଓ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ୟାଦ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଅଧିକ ୟାଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ୟାଦ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରହିଛି। ଯୋଗର ବିଷୟ ଅଲଗା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ୟାଦ ବିନା ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଭଲ ରୂପେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ସ୍ୱତଃ କରେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ୟାଦ କଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଧୁର ପିଲାମାନେ ଏହା ପକ୍କା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହୃଦୟ ଏକଦମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ଉଚିତ କି ମୋର ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ ସେତେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ଫୁଲର ବଗିଚା ଅଟେ। ଯିଏ ଅନେକ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ କୁହାଯିବ। ସେମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଅଟେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଯେପରି ମାଳି ଫୁଲକୁ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ରଖିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ପାତ୍ରରେ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଫୁଲମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। କଳିଯୁଗୀ କଣ୍ଟାମାନେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯିଏ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ କି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ହଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ୟାଦ ରହିବ ଯେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ସେତିକି ତୁମକୁ ଫଳ ମିଳିବ।
ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲେ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଝୁଲା ଭରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତୁମକୁ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୂର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନ୍ତରିକ, କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତ କହିବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଏକଦମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ବରଦାନ ଏପରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଏବଂ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାଙ୍ଗାଳରୁ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏତେ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୂର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ସ୍ନେହ ରହିବ, ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଛୁଞ୍ଚି ସଫା ଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ନା। ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୁ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ ବା ପାପ କଟିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ନା। ନିର୍ବନ୍ଧର ଖୁସି କ'ଣ କମ ହୋଇଥାଏ କି? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମର ମୋ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ପକ୍କା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାର ପକ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାରାଣୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବାବା ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ବସିଛ? ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ସମୟ ହୋଇଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ବିନା ଛଟପଟ ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୟା ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ତୁମେ ସ୍ୱତଃ ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେବି ନାହିଁ। ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ର ଅଟୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଅଥବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ମିନିଷ୍ଟରୀ ପାସ୍ କରିଦେଉଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ଚରିତ୍ର ସୁଧାରିବା ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ହେଲ୍ଥ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟରୀ, ଫୁଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟରୀ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଭୂମି ମିନିଷ୍ଟରୀ, ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଘର ମିନିଷ୍ଟରୀ ସବୁ ଏଥିରେ ଆସିଯାଉଛି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଭାରେ ଭାଷଣ କରୁଛ ଅଥବା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ ତେବେ ବାରମ୍ବାର କୁହ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କର। ଏହି ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବ ଯେବେ ନିଜେ ୟାଦ କରୁଥିବ। ଏହି ୟାଦର ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯଦି ୟାଦରେ ରହିବ ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ।
ଏବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁଧାର। ନିଜେ ୟାଦ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ କହିବ, ଏହି ଠକାମି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ମନ ନିଜକୁ ଖାଇବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୂରା ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଏବେ ଭୁଲିଯାଅ। ଶେଷକୁ ତ ଏସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମରେ ଲାଗିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଏହି ଶରୀର 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଯେପରି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ସହିତ ମମତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଯୋଗ ବଳରେ ତିଆରି ହେବ। ସତପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏଠାରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱର ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନାହିଁ। ନଚେତ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଏପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ଯେପରି ଲହୁଣୀରୁ ବାଳ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରରୁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମମତ ଏକଦମ ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥି ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏବେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ବ୍ୟାଗେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସାଥିରେ ତ କିଛି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାବା ତ ନୂଆ ଶରୀରର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ମିଳିଯିବ। ଏପରି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବା ଦରକାର। ଥକିଯିବା ଅନୁଚିତ। ଦିନ ରାତି ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାଜିତ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏହି ବେହଦର ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଇଏ ଆମ ଘରର ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ହେବ କି ଇଏ ମୋର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ଦେଖ, ଏହି ଆତ୍ମା ଆମ କୁଳର ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଏହି କୁଳର ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି କଥାର ରସ ଅନୁଭବ ହେବ। ପିଲାମାନେ ୟାଦ କଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ, ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମାକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ସ୍ମୃତି ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ଭାଇକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଚେହେରା ଭଉଣୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଯାଉ। ଶରୀର ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଯାଉ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ।
ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଓଜନ କଲେ ଏହି ପାଠର ପଲଡ଼ା ବହୁତ ଭାରି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୁଲାକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ଭରପୂର କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଣଦାନ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରାଇ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ଅନ୍ତବାହକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନିଜର ଅନ୍ତବାହକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସାକାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ସେହିପରି ନିଜର ଆକାରୀ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତବାହକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଥିରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ସେହିପରି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବା ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ମବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ରୁହ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଖୁସିରୂପୀ ମାଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲହୁଣୀ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଖୁସିରୂପୀ ମାଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲହୁଣୀ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 13 ନମ୍ବର, ଏପରି କେହି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ନିଜର ସୁଖମୟ ସଂକଳ୍ପର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। କେବଳ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କର ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।